Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ 8:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जदों तो भी मनुखी सभ्यतावां दा विकास होया जां सभ्यतावां तो भी पहला सभ्यता तो उदों ही तहजीब बनती है जदों कबीले सैटल डाउन होए, लेकिन एक आम सी जदों कुदरत दे उत्ते ही सारी जिंदगी निर्भर करती सी कि जदों किते सोका पिया 2-3 साल मीह नहीं है जां होर कोई सहूलतां जां कुदरत दी जिहड़ी है विपता आ पई तो कबीले जिहड़े ने वो एक पासों दूसरे पासे वाल तुर पैंदे सी। अंग्रेजी च उसनूं कहंदे ने लुकिंग फॉर ग्रीन पैस्चर कि तुसी हरे चारे लई देख रहे हो, क्योंकि जे मीह नहीं है जिहड़े तुहाडे पशु भी भुखे मार रहे हैं। सो दुनिया च जिहड़ी 7-8 हज़ार साल दे पीरीयड च जां उस तो भी पहला जदों मनुख गुफावां चों केव्स चों निकले उस तो बाद माइग्रेशन एक तो दूसरी थां जाना और जदों जिहड़े ज़्यादा पावरफुल सी वो जिहड़े पहलां वाले ने उन्हां नूं कढ दिंदे सी जां उन्हां दे उत्ते डोमीनेट कर लैंदे सी। और इस सारे दे विच ही जदों असीं इस कानसैप्ट नूं देखदे हां 10वें पातशाह दे जां गुरु नानक साहब दे एक पिता एक के हम बारक जां मानस की जात सब है एक है पहचान वो। सो ज़ाहिर है कि भी असीं सारे ही उसे ही जिहड़ा ह्यूमन रेस दा हिस्सा है। और ज्यों ज्यों तहजीब का विकास होया तहजीब की तरक्की हुई असीं ये महसूस करना शुरू किया जिहड़े मतभेद सन कबीलियां दीयां जंगां भी घटियां हौली 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 जिथे सैटल होए नेशन स्टेट्स का कानसैप्ट 17वीं-18वीं सदी तक आया। फिर असीं 19वीं सदी 20वीं च नैशनलिज्म के नां थले 2 वड्डियां जंगां होईयां और कुल मिला के उन्हां तो बाद एक सिस्टम यूनाइटेड नेशनस दे थले कायम होया कि दुनिया दे विच असीं सारे ही जिहड़े नेशन स्टेट्स ने उन्हां दे नुमाइंदे बैठण टकरा दे नेम और उस सारे चों UN दी जिहड़ियां इहदे च ज़ाहिर है भी UN दे होण चाहण तो बाद तीसरा संसार जंग नहीं होया हालां क्योंकि जिहड़े मुल्क कंट्रीब्यूट करदे ने वही पावरफुल बन जाते हैं जिन्हां च अमरीका एक है और वही फिर अपनियां नीतियां भी निर्धारित करते हैं। इसलिए UN नूं बहुत बार मैं भी टुथलैस गटलैस स्पाइनलैस ऑर्गेनाइजेशन कहना पर उहदे चों जे कुछ प्राप्तियां गणनियां होण कि ज़ाहिर है किते ना किते भावें वधीकी हो इराक वॉर सी जां अज सीरियन वॉर दे मुद्दे ते अमरीका अपने रस्ते पे है पर हौली 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 दे कोई शक नहीं है जिहड़ी UN दी एक वड्डी प्राप्ति सी वो रिफ्यूजीज नाल संबंधित कोवेनेंट इंटरनैशनली कि भी किवें जिन्हां दे नाल धर्म ते उन्हां दे सियासी विचारां करके जेंडर करके जां कबीले करके कोई वितकरा हुंदा है वो एक तो दूजी थां जिहड़ा है वो पहुंचदा है ते उस नूं शरण दित्ती जाए असाइलम दित्ती जाए रिफ्यूज दिता जाए और उस दे थले दुनिया दे विच असी समझते हैं खास तौर पर क्योंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जिहदे खास तौर पर अमरीका कैनेडा एडवांस्ड मुल्क सन इन्हां च वड्डी गिणती दे विच जिहड़े लोग दुनिया च किते भी जिन्हां नूं प्रताड़ित पंजाबी च कहंदे ने जां सफरर सन पीड़ित सन वो निकले यूरोप दे विच भी फ्रांस होए जर्मन होए और बेल्जियम होए इन्हां सारे मुल्कां दे विच भी इंग्लैंड भी उस दे विच पोलिटिकल असाइलम जिहड़ी है दुनिया भर दे लोकां ने जिहड़े पीड़ित लोग सन उन्हां ने लई और एक चंगा इहदे चों एक इंसानी समाज इंसानी रेस दी आपसी इंटरमिंगलिंग भी सी वख-वख कबीलियां दी और एक इंसानी तुहाडा मादा भी सी जिहदे नाल कि तुसीं ये महसूस भी करदे सी दूसरे दी पीड़ नूं। फिर बहुत सारिया वलंटियर ऑर्गेनाइजेशनां भी इस दौर च जिहड़ियां दुख सुख दे विच जिहड़े लोग आंदे सी उन्हां दे मदद दे लई और फिर जिथे सिविल वॉर्स हुईयां पिछले जे मैं 2-3 साल की गल करां कि जिवें सीरिया सी बड़ी जबरदस्त सिविल वॉर लंबा वक्त हुई मिलियंस जिहड़े ने वो अपने घर बार छड्ड के निकले और जदों असीं
ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਦਾ ਉਹ ਸਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ UN ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਰੇਸ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਕਨ ਆਫ ਹੋਪ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਆਸ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਵਾਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੈਸਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਧੋਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਰੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਜੇ ਈਵਨ 1776 ਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, 13 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, 50 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸਾਸ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਬਤ, ਗਰੀਬੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤ ਹੋਣ, ਟੈਕਸਾਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਓਰੀਜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਵਿਦਡਰਾ ਇਟਸੈਲਫ ਫਰਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ BBC ਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਬਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ UN ਰਾਈਟਸ ਚੀਫ ਕੰਡੈਮਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਟ US ਬਾਰਡਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਮੈਲੀਨਾ ਜਾਂ ਮੈਲਾਈਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲੀਨਾ ਟਰੰਪ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਔਰ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟੁਗੈਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਵਾਈਫ ਕਿਤੇ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ BBC ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਪ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਟਲੈਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਜ਼ੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 2000 ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਉਰਸੁਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਪਰੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾ ਪਰੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ 20 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਇਲ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕੰਬਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਮੋਰਲ, ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਚੀਫ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ PR ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਡੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ
यही नहीं भी इसका ब्रंट सिर्फ मैक्सीकन फैमिलीज या स्पैनिश फैमिलीज चल रही ने। ਜ਼ਾਹਰ है साडे पंजाब का जो हाल है, जिस किस्म की उत्थे आर्थिक मंदहाली है, जुल्म, पुलिस का टॉर्चर, साडे नौजवान बच्चे भी जिहड़े ने वो एजेंटां दे हथ चढ़ के 30-30 लाख 40-40 लाख 50-50 लाख दे के वो चढ़ जाते हैं, और वो भी घूमते घुमाते जिहड़ा मेन एंट्री पॉइंट हुंदा है अमरीका जाण दा, वो मैक्सीको राही हुंदा है। और इस वेले ये खबर जिहड़ी अज सारे पासे है कि ओरीगन दे विच 52 नौजवान जिन्हां च उन्होंने कहा मेजोरिटी सिख ते क्रिश्चियन एक दो होणगे, जिन्हां दे विच ईवन ओरीगन दियां डेमोक्रेट कांग्रेस वूमन भी गई, उत्थे विजिट किया है, सैनेटर भी गया। और ये खबर ये है 52 इंडियंस मोस्टली सिक्स हेल्ड एट ओरीगन डिटेंशन सेंटर इन यूएस, क्योंकि पिछले 6 हफ्तियां तो ये प्रोग्राम लागू होया ते अगे हुंदा सी भी जिहड़े बॉर्डर ते आए फड़ भी लैंदे सी उन्होंने किसी को सैल्फ बॉन्ड से, क्योंकि असाइलम वाले ने और असाइलम वालियां दे लई ये यूएन दे प्रोविजन जिहड़े ने वो लागू हुंदे सी, पर हुण उन्होंने भी उस तरह ही रखा जा रहा है। और वो भी इस सारी जिहड़ी क्राउड है जिसमें 2000 बच्चे पिंजरियां बंद किए हुए ने, इवें ही इन्हां दा भी हाल। और ये स्टोरी है, ए ग्रुप ऑफ 52 इंडियंस मोस्टली सिक्स हैज़ बीन हेल्ड एट डिटेंशन सेंटर इन यूएस स्टेट ऑफ ओरेगन for being part of a large contingent of illegal immigrants seeking asylum, an American lawmaker said। और ये जड़े ने सब तो ज़्यादा नंबर इस वे उन्होंने सिखा दे, और इस डिटेंशन सेंटर हुणे ही डेमोक्रेट लॉ मेकर ओरीगन स्टेट दे उन्होंने विजिट किया जिवें मैं दस्सिया। और उन्होंने ये कांग्रेस वूमन है सुजान बोनामिसी, उन्हें अपना अज ब्लॉग लिखा है, उन्हें कहा कि थ्रू आवर पंजाबी ट्रांसलेटर we learned that these men were planning to request asylum because they faced severe religious persecution in India. Most are Sikh or Christian. Instead, they were incarcerated in a federal prison. ये कांग्रेस वूमन जिन्हें विजिट किया उन्हें कहा जी सिख ते क्रिश्चियन उन्होंने धक्का हो रहा है धर्म के मामले, और उन्हें उन्होंने बिहाव से कहा कि दे सैड, क्योंकि मिलन गई उन्होंने कांग्रेस वूमन, दे सैड they came to United States for religious freedom, but they felt as if they were going crazy because they are being confined in small cells for up to 22 hours a day। एक कांग्रेस वूमन कह रही है कि उन्होंने कहा कि 22 घंटे सानू एक सैल दे विच ताड़िया होया, असी तो धार्मिक आज़ादी लई आए सी पर इत्थे सानू पागल बनाया जा रहा है। और द इंडियन डिटेनीज पॉइंटेड आउट कि उन्होंने कहा जी बाकियां नाल भी इहो जिहा ही हो रहा है। और उन्होंने कहा कि भी मोस्ट ऑफ द डिटेनीज एट द फेडरल फैसिलिटी आर आस्किंग फॉर असाइलम because they experience violence or persecution in their home countries, Bonamici said। Several had traveled to border with a wife and child or children, none knew where their family members are, she said। उन्होंने कहा जी बहुत सारे जिहड़े ये आए ने इन्हां दीयां वाइफ्स ते बच्चे भी इन्हां दे नाल सी, पर वो कित्थे ने उन्हां तो अड्ड कर दित्ते ने, उन्हां नूं कोई पता नहीं है भी कित्थे ने। दिस इज शेमफुल आवर। और ये दूसरा डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जिहड़ा अर्ल ब्लूमैनर गया उन्हें कहा दिस इज ए शेमफुल आवर इन यूएस हिस्ट्री, आई डोंट केयर व्हाट योर स्टैंस ऑन इमिग्रेशन इज, नो वन शुड फेवर रिपिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर पेरेंट्स आर्म्स। उन्हें कहा ये सब तो शर्मनाक आवर है अमरीकन हिस्ट्री का, की ये तुहाडी नीति कोई नहीं, तुसीं बच्चों नूं माँ प्यो दीयां बाहां चों खो रहे हो, खो के तुसीं उन्हां नूं रिप कर रहे हो। He alleged that President Donald Trump and Attorney General Jeff Sessions have doubled down on their anti-immigration xenophobic agenda। और असली गल है xenophobia है, नफरत दूजियां दे लई। और इस सारे जो the administration is criminalizing families who are fleeing abuse and violence and separating children as ICE detains or deports their parents, he said in a statement। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜਿਆ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਡੇਲੀ ओरिगोनियन ने भी किया कि ਜਿਹੜੀ out of the total detainees 52 have identified themselves as Sikhs or Christians from India, 52 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ। they allege that they fled their country because of religious persecution from Hindu majority,
the Indians told the delegation that their Hindi and Punjabi translators were the first outsiders they have been able to talk to since they were imprisoned weeks ago. The Daily ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾੜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਸੀ ਜੈਫ ਮਰਕਲੀ एंड रॉन वाइडन, 2 सैनेटर 2-3 कांग्रेस वुमन। और इस सारे चों ने जड़ा वाइडन जड़ा सैनेटर है उन्हें कहा एज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स whose families found refuge in America from the terrors of Nazi Germany, I strongly believe Donald Trump's cruel and callous treatment of human beings seeking asylum flies in the face of America's core humanitarian values। उन्हें क्या मैं भी उन्होंने बच्चे हैं यहूदियों का जिन्होंने सफ़र किया और अमरीका जाके उन्होंने मैं अपनी जिंदगी शुरू की थी। ये तो अमरीकन वैल्यूज़ के मूँह के उत्ते जिहड़ा वो चपेट है जिहड़ी सारी है। Trump's choice of zero tolerance for the refugees we met today and for the others imprisoned around the country this Father's Day weekend makes zero sense and shows zero understanding of American values। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਕੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟ ਆਈ ਸਾ ਐਂਡ ਹਰਡ ਟੁਡੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦ ਅਰਜੈਂਸੀ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਟਰੰਪਸ ਮੀਨ dangerous and damaging actions, returning America to our unique role as a beacon of hope that welcomed our immigrant ancestors and creating the future we want for our children। वही सेनेटर कह रहे कि इन्हों वापस ले आओ जड़ा आस सी इंसानियत दी और इस दा। और several men had been separated from their children and experienced the added stress of not knowing what happened to their families। और क्लोज under Trump's zero tolerance policy the men's children were taken away from the border। One man said an ICE official told him it's not my choice, the decision came from above and the father still don't have any information about their location, condition or well-being। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ICE ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਫਸਿਆ उन्होंने कहा जी मेरा नहीं है, मैं तो उत्तों हुक्म की तामीर कर रहे। सो ये अज दा अमरीका बन गया जिस अमरीका दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिहड़ी कदे फ्रांस वालियां ने भेजी सी वो हाथ मिसाल फड़ के जिहड़ी है वैलकम करने वाली है। पर अज बच्चे जिहड़े ने वो मापिओ तो अड ने और अमरीका जिहड़ा है ये नाजियां दी उस पैड दे उत्ते चलदा जिहड़ा है वो नाजियां दा ही जिहड़ा है वो पैरोकार बन गए। दैट इज सो सैड स्टोरी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।